बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, अज जिहड़ा अपना चैप्टर आपां करन जा रहे हैं वो 9वीं क्लास का समाजिक सिक्ख्या का इकनॉमिक्स पार्ट दे विचों है सैकेंड लैसन। तो जिवें कि तुसीं बोर्ड देख रहे हो कि इकनॉमिक्स का यह पार्ट है। 9वीं क्लास दे विच जिहड़ी समाजिक सिक्ख्या है वो 4 उहदे अगे जिहड़े सबजैक्ट बन जांदे ने, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ते नागरिक शास्त्र। तो इन्हां दा अलग अलग आपां अध्ययन करते हैं। तो जिहड़ा है अज इकनॉमिक्स का ये चैप्टर है, दूसरा चैप्टर मनुखी साधन। तुहाडे कोले किताबां दे विच इस नूं मनुखी संसाधन लिखिया होया। संसाधन शब्द हिंदी का शब्द आ, उहनूं पंजाबी दे विच इस दा रूपांतरित जिहड़ा है नहीं किया होया। तो इस नूं ध्यान दे विच रखना है कि मनुखी साधन की ने, मनुखी साधन और की इस टॉपिक दे विच असीं अज दे इस पाठ दे विच असीं जिहड़ी कि इस नूं अज इस कंसैप्ट नूं कवर करांगे। तां सानूं पता है कि साडा भारत देश जे असीं आबादी के पक्ष तो गल करिए तां विश्व दे विच दूसरे नंबर ते आउंदा। चीन पहले नंबर ते है और भारत लगभग 125-130 करोड़ की आबादी के नाल दूसरे नंबर ते है। और दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र देश भी है। तो जे जिस देश की इन्नी जनसंख्या होवे तां वो जनसंख्या देश के विकास दे विच हिस्सा पाउंदी है जां उस देश के उत्ते वो बोझ आ। तो ये जिहड़ी गल अज दे आपां इस लैसन दे विच करांगे। लगभग हुण तक असी भारत की जनसंख्या नूं भारत दे उत्ते बोझ ही मनदे रहे हैं, पर समय के अनुसार इस जनसंख्या नूं कुशल करके इस जनसंख्या की योग्यता नूं वरत के असीं साडे देश का विकास किया है। हरेक देश कोल उस देश का विकास करने वास्ते वख-वख तरह के साधन होंदे ने। जिवें रूटीन दे विच असीं गल करते हैं कि कुदरती साधन ये देश के विकास दे विच बहुत वड्डा हिस्सा पाउंदे ने। जिस देश कोल कुदरत के तोहफे वालों मिले हुए साधन होंदे ने वो उस दे नाल अपने देश का विकास करता है। साडा देश महान देश है, साडे देश कोल भी कुदरती साधन ने। हिमालय पर्वत, उतों निकलने वालियां नदियां, भारत के सीमावां दे नाल लगदे तीनों सागर, इस तो इलावा भारत की जमीन चों निकलने वाले खनिज पदार्थ, खनिज तेल, ये सानू कुदरत ने प्रदान किए ने। और इन्हां साधनों की वरतों के नाल साडा देश जिहड़ा है विकास करता है। तो जिथे साडे कोले इन्ने कुदरती साधन ने, नाल दी नाल जिहड़ी साडे देश की जनसंख्या है वो भी साडा एक साधन है। उस जनसंख्या के लोकां नूं असीं उन्हां दी योग्यता के मुताबिक काम दे के जां उन्हां तों काम लैके असीं देश के योगदान, देश विकास विच योगदान पाउणे आ। कोई भी देश वो इन्हां साधनां दे राहीं, चाहे वो कुदरती साधन ने चाहे वो मनुखी साधन है, इन्हां साधनां दे राहीं आपदे देश की आमदन विच वाधा करता है।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਗਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਆਪੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ USA, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਲ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ? ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਮਾਲਦੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਚਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਿਆਪਤ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ
ਸਾਧਨ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੜ ਮੰਗਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਚੋਰ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਪਜ ਦੇ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ। ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਰੋਆ ਮਨ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿਹਤ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੀਜੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਭਰੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਨਾਜ ਦੀ। ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਵਧਿਆ। ਐਫਰਟਸ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। 67-68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਨਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਧੀਆ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ 2 ਜਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦੀ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੀਤੂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਈ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਰਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਅਕੁਸ਼ਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੈ ਦੋਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਲੈ ਲੇ, ਦੇਸ਼ ਆਪ ਲੈ ਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ
कि कोई देश किस तरीके दे नाल अपने देश के निवासियों की जिहड़ी है साधन मनुखी साधन दे विच उन्हां नूं विकसित कर सकदा है। जिहड़े ये मनुखी साधन ने वो देश विच रहिंदे होए देश की अर्थ व्यवस्था वास्ते कोई ना कोई क्रिया करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। ये क्रिया दो तरह की होती है, आर्थिक ते अनआर्थिक। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਔਰ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਧਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਨੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਧਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਨ ਮਿਲਦਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ? ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੀ ਅਣਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਨੇ? ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤਰ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ। ਮੁੱਢਲਾ ਖੇਤਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਲਦਾ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢਦਾ। ਸੋਨਾ, ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਅਬਰਿਕ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਖਣਿਜ ਤੇਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ? ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਹਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੋਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੱਟਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ, ਚੌਲ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣੇ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤਰ, ਗੌਣ ਖੇਤਰ। ਗੌਣ ਖੇਤਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ ਬੀਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਅੱਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕੱਪੜਾ